Hi everyone. Today we are going to discuss the topic engine. Already before class we learned engines. Okay. Today what are the cofactors and inhibitors? Okay. What is a cofactors means? Based on composition, the cofactors are divided into two. Before that, what is a cofactor? We have to learn now. Okay. This is the engine. Okay. This is apo engine. Already we discussed what we discussed engines of proteins. Okay, the protein part is called the engine. The protein part is called the apoengine, and here this is a cofactor place. Cofactors. What is the use of cofactors means? It binds the substrate. Substrate means anyone come and any chemical is come and join the engine means that is called the substrate. Yesterday the topic is we learned. Okay, what is substrate means? The chemicals which are joined to the engine and give the new product. That is called the substrate. The substrate bind the apoengine in the active. This is the active site. Active site. What is the duty of active site means always bind the substrate. Okay. In this, what is the function of cofactor means? It binds the substrate in proper order. Okay, in proper order, it binds. So that is the help of cofactor. Here the protein part is called apoengine and non-protein part is called the cofactor. Cofactor, non-protein part, and protein part is the apoengine. These two are called the holoengine. Holoengine. Holo means total. Okay, all together. So cofactor and apoengine both are called the holoengine. Protein part, the engine is called the protein. Where enzymes are proteins already we discussed. Okay, that is protein part is called the apoengine, which is the non-protein part is the cofactor. That is our topic. What is the use of cofactors means? It helps the substrate to bind to the apoengine. Okay, there are for the composition. Based on composition, there are two types of cofactors. Cofactors are there. First one is a simple cofactor and conjugated. Simple cofactors means all are made up of based on composite. Composition means to bind, to prepare proteins only. Only the protein parts are there. That is called the simple protein. Only protein part is there, not having any cofactors. So that enzymes are called the simple enzymes. So example pepsin, trypsin, like this. Okay, these are the digestive enzymes already we know. Okay, next one is the conjugated enzymes. Conjugated enzymes means holo enzymes. Holo means here protein part are there and non-protein part also there. So this is called the conjugated enzymes. Again, they are divided into two, apoenzymes and cofactors. Apoenzymes means already we discussed what is the protein part. In the enzyme it's called the apoenzyme and non-protein part is the cofactors. Okay, the cofactors are two types, organic and inorganic. Organic cofactors and inorganic. Inorganic means metals, composed by metals. Okay, we will discuss now. Okay, organic is three types again. Okay, again three types: prosthetic group, coenzymes, and metal ions. Okay, these are the three types of organic compounds are there. Okay, organic means two types. Sorry, two types of organic enzymes are there. Cofactors are there. Okay, prosthetic and cofactor. Prosthetic and cofactors. Coenzymes. These are the two types of enzymes or organic cofactors. Okay, the metal ions are metal enzymes are inorganic. Okay, what is meant by prosthetic group? Prosthetic group means the organs are made up of organic compounds. Okay, which are tightly bind with enzyme. They are bind the enzyme apoenzyme tightly. Okay, so this is called the prosthetic group. Prosthetic
group cofactors are made up of organic compounds and they are bind the apoenzyme. This is the apoenzyme. Okay, bind the apoenzyme very tightly. Okay, so this is called the prosthetic group. And for example, paradoxin and catalyzer. Catalyze these are having the heme. Heme is the catalyst of paradoxin H2O2. H2O2 in the breakdown of H2O2, heme is the one of the cofactor or prosthetic group of cofactor. And the next one is coenzymes. The second organic compound is the cofactor is coenzymes, not cofactor. Okay, coenzymes translate bond. These are the loosely bond. For example, this is the enzyme, apoenzyme. The cofactor is loosely bound to the cofactors. Okay, all type of NADP vitamins are made up of with the coenzymes. Coenzymes are very important. They are playing major role in many activities. So niacin, the niacin is the cofactor coenzyme for the cell. In the vitamin of niacin, NAD and NADP are the main cofactors. Okay, next methylamine. A number of enzymes required here. The number of enzymes are required here. Not only one cofactor, number of cofactors, and after binding the substrate also, here also there is so many bonds are there. For example, zinc is a cofactor for the carboxypeptidase. ASE means it resembles the vitamins. Okay, sorry, enzymes. So ASE is the resemble the enzyme. So carboxypeptidase, for example, this is the carboxypeptidase means zinc is a cofactor. Okay, the zinc is a metal. Zinc, magnesium, like this. These are the metals. Okay, the bonding of zinc is acting as a cofactor for the some reactions. In Telugu, we are discussing now cofactors ante enzyme need substrate. Enzyme ante telusu kada nenu structure ani chustunnaru kada idi enzyme structure. Okay, enzyme structure ఏంటంటే ఎంజైమ్ లో ప్రోటీన్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇదంతా ప్రోటీన్ పార్ట్ దీన్ని ఎపో ఎంజైమ్ అంటారు. నాన్ ప్రోటీన్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కోఫాక్టర్స్ అంటారు. కోఫాక్టర్స్ యూజ్ ఏంటంటే ఈ వచ్చే సబ్స్ట్రేట్ ని ఏదైతే సబ్స్ట్రేట్ ఉందో దాన్ని టైట్ గా బైండ్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. సో వితౌట్ కోఫాక్టర్స్ ద రియాక్షన్స్ ఈస్ నాట్ డన్. ఓకే, కోఫాక్టర్స్ లేకపోతే కనుక ఆ సబ్స్ట్రేట్ అనేది ఎంజైమ్ కి యాడ్ అవుతుంది. ఎంజైమ్ కి యాడ్ అవ్వకపోతే ఏమవుతుంది, కెమికల్ రియాక్షన్ అనేది అక్కడతో స్టాప్ అయిపోతుంది. కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఎక్కడ జరుగుతాయి, మన బాడీలో జరుగుతాయి. డైజెషన్ కానీ లేకపోతే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, ఇన్ ద అవుట్ సైడ్ అండ్ ఇన్సైడ్ ఆల్సో. ఓకే, ఏదైనా కూడా కెమికల్ రియాక్షన్స్ తోటే మెటబాలిక్ నేచర్ అనేది జరుగుతుంది. ఆ మెటబాలిక్ నేచర్ అనేది ఓకే జీవక్రియలన్నీ జరగడానికి ఈ ఎంజైమ్స్ చాలా అవసరం. ఈ ఎంజైమ్స్ ఎందుకంటే వచ్చే కొత్త సబ్స్ట్రేట్ ఏదైతే బైండ్ చేసి కొత్త ప్రొడక్ట్ ని ఇస్తాయి. ఆ కొత్త ప్రొడక్ట్ మనం డైజెస్ట్ చేసుకోవడానికి కానీ లేకపోతే ఆక్సిజన్ ప్రిపేర్ చేయడానికి కానీ లేకపోతే హైడ్రోజన్ ప్రిపేర్ చేయడానికి కానీ కొన్ని ఎంజైమ్స్ అనేవి చాలా యూజ్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఈ సబ్స్ట్రేట్ అనేది బైండ్ అవ్వడానికి కోఫాక్టర్స్ చాలా యూజ్ఫుల్. కోఫాక్టర్స్ అన్ని ఇక్కడ లేకపోతే సబ్స్ట్రేట్ అనేది బైండ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే సబ్స్ట్రేట్ అనేది డిఫరెంట్ షేప్స్ లో ఉంటాయి. ఈ షేప్ ఏ షేప్ లో సబ్స్ట్రేట్ ఉందో ఆ షేప్ లోకి ఈ ఎంజైమ్ యాక్టివ్ సైట్ ని ప్రిపేర్ చేయడానికి కోఫాక్టర్ కావాలి. ఇక్కడ కోఫాక్టర్ ఉంటేనే యాక్టివ్ సైట్ లో ఈ వచ్చే సబ్స్ట్రేట్ అనేది ఫిక్స్ అవుతుంది. ఓకే, ద సబ్స్ట్రేట్ ఫిక్స్ అవ్వాలంటే కోఫాక్టర్ ఉండాలి. కోఫాక్టర్ లేకపోతే కనుక వచ్చే సబ్స్ట్రేట్ ఏదైతే ఉందో అది ఎంజైమ్ కి బైండ్ అవ్వలేదు. బైండ్ అవ్వకపోతే కెమికల్ రియాక్షన్స్ అనేవి జరగవు. ఓకే, సో డైజెషన్ అనేది జరగదు మన బాడీలో తీసుకుంటే. ఓకే, అండ్ ప్లాంట్స్ లో కూడా ఆక్సిజన్ ప్రిపరేషన్ కావచ్చు లేకపోతే గ్లూకోజ్ ప్రిపరేషన్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, సో ద ఎంజైమ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అలా ఎంజైమ్ రియాక్షన్ జరగాలి అంటే ఇక్కడ కోఫాక్టర్ అనేది ఉండాలి. కోఫాక్టర్ హెల్ప్ ఎందుకు అంటే ఈ కోఫాక్టర్ కనుక లేకపోతే వచ్చే సబ్స్ట్రేట్ దీనికి ఎంజైమ్ కి బైండ్ అవ్వదు. సో ఎంజైమ్ యాక్టివిటీ అనేది ఇక్కడతో స్టాప్ అయిపోతుంది. సో ఎపో ఎంజైమ్ ఏంటంటే ఎంజైమ్ లో కనుక ప్రోటీన్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ఎపో ఎంజైమ్. ఓకే, కోఫాక్టర్ ఏంటంటే నాన్ ప్రోటీన్ పార్ట్.
నాన్ ప్రోటీన్ పార్ట్ వచ్చేసి కోఫాక్టర్. సబ్స్ట్రేట్ దేనికంటే ఇది ఒక కెమికల్. ఈ సబ్స్ట్రేట్ ఎంజైమ్ కి యాడ్ అవ్వడం వల్ల మనకి కొత్త ప్రొడక్ట్స్ అనేవి వస్తాయి. సో కొత్త ప్రొడక్ట్స్ వచ్చి ప్లాంట్స్ లో గ్లూకోజ్ ప్రిపరేషన్ అవ్వాలన్నా గ్లూకోజ్ నెక్స్ట్ మన క్లాస్ లో ఎలా గ్లూకోజ్ ప్రిపేర్ అవుతుంది అనేది నేర్చుకుంటాం. ఓకే, ఆ ప్రిపరేషన్ లో ఏ ఎంజైమ్స్ యూజ్ చేయాలి, యూజ్ అవుతాయి, వాటి యాక్షన్ అనేది కూడా నేర్చుకుంటాం. సో అలా ఒక గ్లూకోజ్ ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ఈ ఎంజైమ్స్ అండ్ సబ్స్ట్రేట్ కోఫాక్టర్స్ ఎలా యూజ్ అవుతాయి అనేది తెలుస్తుంది. ఓకే, దీంట్లో ఎంజైమ్ యొక్క కంపోజిషన్ బట్టి అది ప్రిపేర్ మేడ్ అయ్యే పార్ట్ ని బట్టి 2 టైప్స్ కింద డివైడ్ చేశారు. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సింపుల్ ఎంజైమ్స్. సింపుల్ ఎంజైమ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఓన్లీ ప్రోటీన్ పార్ట్ ఉండదు, నాన్ ప్రోటీన్ పార్ట్ అనేది ఉండదు. ఐ మీన్ కోఫాక్టర్ అనేది ఉంటుంది, డైరెక్ట్ గా సబ్స్ట్రేట్ అనేది బైండ్ అవుతుంది. సో ఇంకొకటి సెకండ్ టైప్ ఏంటంటే కాంజుగేటెడ్ హోలో ఎంజైమ్. ఇక్కడ ప్రోటీన్ పార్ట్ ఉంటుంది, నాన్ ప్రోటీన్ పార్ట్ కూడా ఉంటుంది. ఈ రెండింటినీ కలిపి మనం హోలో ఎంజైమ్ అంటాం. ఓకే, ఈ కోఫాక్టర్స్ అనేవి 2 టైప్స్. ఎక్కువ ఎంజైమ్ అంటే ప్రోటీన్ పార్ట్, కోఫాక్టర్ అంటే ఏదైతే యాడ్ అవుతుందో, ఏదైతే వచ్చి యాడ్ అవుతుందో అది కోఫాక్టర్. కోఫాక్టర్ హెల్ప్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను. ఓకే, అవి 2 రకాలుగా ప్రిపేర్ అయి ఉంటాయి. నాన్ ప్రోటీన్ పార్ట్ 2 రకాలుగా ఉంటాయి, ఆర్గానిక్ అండ్ అనార్గానిక్. ఇనార్గానిక్ అనేది మెటల్స్ తోటి మేడప్ అయి ఉంటాయి. ఆర్గానిక్ అనేది మళ్ళీ 2 టైప్స్, ప్రోస్థెటిక్ గ్రూప్, కో ఎంజైమ్స్. ప్రోస్థెటిక్ గ్రూప్ అండ్ కో ఎంజైమ్స్. ప్రోస్థెటిక్ గ్రూప్ అంటే ఇది టైట్ గా బైండ్ అయి ఉంటుంది. కో ఎంజైమ్ ఈ కోఎంజైమ్, ఈ ఆర్గానిక్ కోఎంజైమ్ ఎంజైమ్ ని టైట్ గా వచ్చిన సబ్స్ట్రేట్ ని టైట్ గా బైండ్ చేసి ఉంటుంది. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే పెరాక్సిన్ అండ్ కెటలేస్. పెరాక్సిన్ అండ్ కెటలేస్ లో హిమ్ అనే ఒక ఎంజైమ్ అనేది కోఫాక్టర్ కింద వర్క్ చేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చి కో ఎంజైమ్స్ ట్రాన్స్లేంట్ బాండ్. ట్రాన్స్లేంట్ బాండ్స్ అంటే లూజ్లీ బాండ్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్సో ఆర్గానిక్ అయినా కానీ అవి లూజ్ గా బైండ్ అయి ఉంటాయి. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఇది. ఫస్ట్ వన్ ప్రోస్థెటిక్ అంటే టైట్ గా బైండ్ అయి ఉంటుంది, కో ఎంజైమ్ అంటే లూజ్ గా బైండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, చాలా రియాక్షన్స్ అన్ని కూడా ఈ విటమిన్స్ రియాక్షన్స్ అన్ని కూడా ఈ NADPH. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ లో గ్లూకోజ్ ప్రిపరేషన్ లో ఇది NADP ఇవన్నీ వస్తాయి. ఇవి మనకి ఎనర్జీ ఇచ్చేది లైక్ ATP. ఓకే, మెటల్ ఆయన్స్. ఓకే, ద సెకండ్ గ్రూప్ ఇస్ మెటల్ అయాన్స్ కనుక కోఫాక్టర్స్ ప్రిపేర్ ఉంటే అది మెటాలిక్ అయాన్ ఎంజైమ్స్ కోఫాక్టర్. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ ఒకటి కాదు, ఎక్కువ కోఫాక్టర్స్ ఎంజైమ్ ని అటాచ్ అయి ఉంటాయి. అలాగే సబ్స్ట్రేట్ ప్రిపేర్ బాండ్ అయిన తర్వాత కూడా దీనికి కూడా ఎక్కువ బాండింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఎగ్జాంపుల్ అంటే జింక్ కోఫాక్టర్. కార్బాక్సిపెప్టిడేస్ అనే ఎంజైమ్ కి జింక్ అనేది ఒక కోఫాక్టర్. కార్బాక్సిపెప్టిడేస్ అనేది ఒక ఎంజైమ్. ఆ ఎంజైమ్ కి జింక్ అనేది ఒక cofactor. Okay, this is about the cofactors. Okay, next inhibitors. What is the action of inhibitors? Means inhibitors stop the chemical reaction, stop the enzyme action. These are chemicals which stop an activity of enzyme. Enzyme activity ni stop chesedi inhibitors. Already first class lo మనం నేర్చుకున్నాం. Okay, competitive. దీంట్లో 3 types ఉంటాయి. First one is competitive, second one non-competitive, and feedback inhibitors. What is meant by competitive inhibitors? Means resemble the substrate. Okay, ఇది ఎలా స్టాప్ చేస్తాయంటే ఎంజైమ్ యాక్షన్ ని ఇన్హిబిటర్స్ అనేవి సేమ్ సబ్స్ట్రేట్ ఎలా ఉంటుందో, సబ్స్ట్రేట్ అంటే దీనికి బైండ్ అయ్యాలి. ఓకే, which is a bind to the apo enzyme, that is the substrate. It gives the new product. Okay, but here the inhibitors which are stopping the enzyme action. Okay, enzyme action ని స్టాప్ చేసేవి ఎలా ఉంటాయి? సేమ్ సబ్స్ట్రేట్ ఎలా ఉందో అలానే ఉంటాయి. సో ఇది వచ్చి ఇక్కడ ఎంజైమ్ కి యాడ్ అయినప్పుడు ఓకే, ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఈ సబ్స్ట్రేట్ ఒరిజినల్ సబ్స్ట్రేట్ రావడానికి ఇక్కడ ప్లేస్ అనేది ఉండదు. సో ఎంజైమ్ యాక్షన్ అనేది ఇక్కడ స్టాప్ అయిపోతుంది. సో సబ్స్ట్రేట్ ఇన్హిబిటర్ ఎలా ఉంటుందంటే సేమ్ సబ్స్ట్రేట్ ఎలా ఉంటుందో అదే ఇలా ఉండడం వల్ల ఎంజైమ్ దాన్ని బాండ్ చేసింది. బాండ్ చేసిన తర్వాత ఈ సబ్స్ట్రేట్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ జాయిన్ అవ్వడానికి ఇక్కడ ప్లేస్ అనేది ఉండదు. సో అక్కడ ఎంజైమ్ యాక్టివిటీ అనేది అక్కడితో స్టాప్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద కాంపిటేటివ్. ఇన్ ద నేమ్ ఓన్లీ we resemble the
Competitive means competition between the inhibitor and substrate. Substrate అంటే జాయిన్ అవ్వడం వల్ల ఎంజైమ్ కి జాయిన్ అవ్వడం వల్ల కొత్త ప్రొడక్ట్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, బిఫోర్ క్లాస్ లో మనం నేర్చుకున్నాం సబ్స్ట్రేట్ అంటే ఏంటి అండ్ ఇన్హిబిటర్ ఎంజైమ్ అంటే ఏంటి. ఎంజైమ్ వల్ల కొత్త ప్రొడక్ట్ ఎలా వస్తుంది. ఇది ఎంజైమ్ సబ్స్ట్రేట్ వచ్చి జాయిన్ అవ్వడం వల్ల కొత్త ప్రొడక్ట్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, బిఫోర్ క్లాస్ లో మనం నేర్చుకున్నాం. సో ఈ సబ్స్ట్రేట్ ని ఇక్కడ జాయిన్ అవ్వకుండా దీనికి కాంపిటీషన్ గా ఇన్హిబిటర్స్ అనేది వచ్చి రావడం వల్ల ఈ ఎంజైమ్ యాక్టివిటీ అనేది స్టాప్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద నాన్ కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్స్. నాన్ కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్స్ అంటే నో స్ట్రక్చరల్ సిమిలారిటీస్. ఓకే, సబ్స్ట్రేట్ ని పోలి ఉండదు, ఏదైతే ఇన్హిబిటర్ ఉందో అది సబ్స్ట్రేట్ ని పోలి ఉండదు. ఓకే, for example, this is the substrate. Okay, substrate. This is enzyme. Okay. Okay. No structural similarities binding other than active site. This is the active site. Active site అంటే ఏంటి? ఎక్కడైతే సబ్స్ట్రేట్ జాయిన్ అవుతుందో ఆ సైట్ ని యాక్టివ్ సైట్ అంటారు. ఆ యాక్టివ్ సైట్ కి కాకుండా ఆపోజిట్ లో కానీ మరి ఎక్కడైనా కానీ ఎంజైమ్ లో ఎక్కడైనా కానీ ఇన్హిబిటర్ వచ్చి జాయిన్ అవుతుంది. ఓకే, వచ్చి యాడ్ అవుతుంది ఈ రియాక్షన్ లో. నాన్ కాంపిటేటివ్. దిస్ ఇస్ నాట్ కాంపిటేటివ్ ఫర్ ద సబ్స్ట్రేట్. ద ఎంజైమ్ యాక్షన్ ఇస్ పోలిమర్ బట్ దిస్ జాయిన్ ద ఎంజైమ్ ఇన్ అదర్ సైడ్, ఎనీ సైడ్ ఆఫ్ ద ఎంజైమ్. నో స్ట్రక్చరల్ సిమిలారిటీస్ with the substrate and binding other than active site, not in active site. First one active site లో వెళ్ళి అక్కడ ఫిక్స్ అవ్వడం వల్ల మనకి సబ్స్ట్రేట్ అనేది యాడ్ అవ్వదు ఎంజైమ్ కి, కాంపిటీషన్ వస్తుంది. ఇక్కడ there is no competition. ఓకే, ఇక్కడ సబ్స్ట్రేట్ ఉంటే వేరే ఏదో ఒక ప్లేస్ లో ఇన్హిబిటర్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఇన్హిబిటర్ ప్లేస్ వేరే చోట ఉండొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద నాన్ కాంపిటేటివ్. ద నేమ్ లోనే ఉంది నాన్ కాంపిటేటివ్. This is not competitive for the substrate. Okay, metal ions. Metal ions all in copper. Copper అనేది metal ions లో copper అనేది ఒక నాన్ కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్. మనం ఇప్పుడు చూసాం జింక్, మెటల్. ఓకే, ద కోఫాక్టర్స్ లో మనం చూసాం అది యాడ్ అయినా కూడా దీనికి కాంపిటీషన్ అనేది ఉండదు. ఓకే, అలోస్టిక్ సైడ్. ఈ సైడ్ ఏమంటారంటే ఈ పర్టికులర్ సైడ్ ని allostatic site. Allostatic site. Allostatic site అంటే యాక్టివ్ సైట్ కి యాక్టివ్ సైట్ కాకుండా వేరే ప్లేస్ కానీ allostatic site అని అంటారు. ఓకే, ఇన్హిబిటర్ allostatic site లో బైండ్ అయింది. నెక్స్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్హిబిటర్. ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్హిబిటర్ అంటే ద ఎండ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ చైన్ homostatic control of metabolism. For example, here glucose 6-phosphate. Glucose 6-phosphate. ఓకే, ఇక్కడ ఎంజైమ్ యాక్షన్ జరిగి హెక్సోకైనేస్ ఎంజైమ్ యాక్షన్ జరిగి గ్లూకోజ్ ఫ్రక్టోజ్ 6-phosphate ఫాస్ఫేట్. ఓకే, గ్లూకోజ్ ప్రిపరేషన్ లో గ్లూకోజ్ 6-phosphate తర్వాత ఫ్రక్టోజ్ 6-phosphate అలా ఒక యాక్షన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎంజైమ్ దీనికి యాడ్ అవ్వడం వల్ల ఇది ఫ్రక్టోజ్ ఫాస్ఫేట్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. కానీ ఈ ఫస్ట్ ఎంజైమ్ ఏదైతే ఉందో అది అలా యాక్షన్ జరుగుతూ ఉండగా లాస్ట్ లో ఎండ్ ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది వచ్చి ఈ మొత్తం యాక్షన్ ని స్టాప్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ here this is one type of enzyme. Okay, here the substrate. ఇది సబ్స్ట్రేట్. ఓకే, ఈ రెండు బైండ్ అవ్వడం వల్ల బైండ్ అయ్యి కొత్త ప్రొడక్ట్ అనేది మనకి రిలీజ్ అవుతుంది. ఆ కొత్త ప్రొడక్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ షేప్ లో స్క్వేర్ షేప్ లా ఉంది. ఇది కొత్తగా వచ్చిన ప్రొడక్ట్, ఫస్ట్ ప్రొడక్ట్. ఓకే, మళ్ళీ ఈ ఎంజైమ్ దీని ప్రొడక్ట్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇది వేరే సబ్స్ట్రేట్ గురించి వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ సబ్స్ట్రేట్ వచ్చి మళ్ళీ బైండ్ అవ్వడం వల్ల ఓకే ఇది వచ్చి ఇది మళ్ళీ సబ్స్ట్రేట్ కింద యాక్ట్ అయ్యి ఇక్కడ బైండ్ అవ్వడం వల్ల ఓకే మనకి మళ్ళీ కొత్త ప్రొడక్ట్ డైమండ్ షేప్ లో ఉండే కొత్త ప్రొడక్ట్ వచ్చింది. సెకండ్ ప్రొడక్ట్. ఓకే, ఈ సెకండ్ ప్రొడక్ట్
ఏదైతే ఈ లాస్ట్ ప్రొడక్ట్ అనుకుందాం ఇది. ఓకే, ఈ లాస్ట్ ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఈ ఎంజైమ్ యాక్షన్ ని జరగకుండా యాక్టివిటీని స్టాప్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్హిబిటర్స్. ఫీడ్బ్యాక్ అంటే ఈ వచ్చిన ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఎండ్ ప్రొడక్ట్ ఉందో అది హోమోస్టాటిక్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద మెటబాలిజం, మొత్తం టోటల్ మెటబాలిజం ని స్టాప్ చేస్తే కనుక దాన్ని ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్హిబిటర్స్ అంటారు. ఓకే, ఇన్హిబిటర్స్ అంటే కెమికల్ రియాక్షన్ ని స్టాప్ చేయడానికి యూజ్ అయ్యే ఒక ప్రొడక్ట్స్. ఓకే, అది ఎంజైమ్ ని ఏ ప్లేస్ లోనైనా అది యాడ్ అయ్యి మొత్తం యాక్టివిటీని ఎంజైమ్ యాక్టివిటీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని స్టాప్ చేస్తాయి. ఎంజైమ్ యాక్టివిటీ ఎప్పుడైతే స్టాప్ అయిందో కెమికల్ రియాక్షన్ అనేది ఫర్దర్ గా ఇంకోవచ్చు, సో అక్కడ స్టాప్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఇన్హిబిటర్స్ అండ్ కోఫాక్టర్స్. నిన్నటి లెసన్ లో ఎంజైమ్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి, ఓకే, అది సబ్స్ట్రేట్ అంటే ఏంటి, సబ్స్ట్రేట్ అంటే ఏంటి, ఎంజైమ్ అంటే ఏంటి. ఓకే, అవి రెండు బాండ్ అవ్వడం వల్ల కొత్త ప్రొడక్ట్ వస్తుంది. ఆ ప్రొడక్ట్ ఎలా వస్తుందంటే లాక్ అండ్ కీ మోడల్ లో వస్తుంది. దీని ఫిషర్ అనే ఆయన, ఈమెయిల్ ఫిషర్ అనే ఆయన 1884 లో దాన్ని థియరీని మనకి చెప్పారు. ఓకే, లాక్ అండ్ కీ, ఒక కీకి ఒక లాక్ కి, సరే ఇలాంటి లాక్ కి ఏ కీ అయితే సూటబుల్ ఆ కీతో తీసుకొని ఈ లాక్ వస్తుంది. ఓకే, అలాగే ఒక ఎంజైమ్ కి కరెక్ట్ అయిన సబ్స్ట్రేట్ వచ్చినప్పుడే ఆ ఎంజైమ్ రియాక్షన్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నిన్నటి. ఓకే, ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఎంజైమ్. ఓకే, ద సబ్స్ట్రేట్ అనేది సేమ్ అలాంటి షేప్, అక్కడ ఫిక్స్ అయ్యే షేప్ ఉంటేనే అది ఎంజైమ్ కి యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది ఎంజైమ్ ప్లస్ ఇది సబ్స్ట్రేట్. సో ఈ రెండు కలిపి ఒక కొత్త ప్రొడక్ట్ అనేది రిలీజ్ చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఇక్కడ టోటల్ గా బైండ్ అయిపోతుంది. సో ఇలా బైండ్ అయ్యి ఇది హైలీ రియాక్టివ్. ఓకే, ఈ వచ్చిన ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రొడక్ట్, ఇది ప్రొడక్ట్, ఇది మాత్రం ఈఎస్. ఓకే, ఈఎస్ అంటే ఈ ప్లస్ ఎస్ రెండు బైండ్ అయిన తర్వాత ఒక ప్రొడక్ట్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, ఇలా జరిగినప్పుడు ఈ సబ్స్ట్రేట్ ఏదైతే ఉందో ఆ సబ్స్ట్రేట్ ని దాని షేప్ ని కరెక్ట్ గా ఫిక్స్ చేసేది కోఫాక్టర్స్. ఓకే, కోఫాక్టర్స్ యూజ్ ఏంటంటే ఈ రెండు బాండ్ అయ్యి కొత్త ప్రొడక్ట్ రావడానికి, ఈ సబ్స్ట్రేట్ ఇక్కడ బైండ్ అవ్వడానికి కోఫాక్టర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది ఆర్గానిక్ అవ్వచ్చు, నార్గానిక్ అవ్వచ్చు. మనం ఇప్పుడు ఈ స్టెప్స్ లో నేర్చుకున్నాం ప్రోస్థెటిక్ గ్రూప్, కోఎంజైమ్స్ అండ్ మెటల్ ఆయన్స్. నెక్స్ట్ ఇన్హిబిటర్స్ అంటే ఏంటంటే ఈ ఎంజైమ్ యాక్షన్ ని స్టాప్ చేసేది. ఓకే, ఎంజైమ్ యాక్షన్ ని ఎప్పుడైతే స్టాప్ చేసాయో రిమైనింగ్ ఫర్దర్ గా కెమికల్ రియాక్షన్ అనేది జరగదు. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద ఎంజైమ్స్ లెసన్, కోఫాక్టర్స్ అండ్ ఇన్హిబిటర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ we will start the next topic.